ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಪ್ರೀತಿಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026ರಂದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ 80 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಹಿಂದಿನೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. कलाम जी का पुश्तैनी घर कैसे था? सिंगपो आदिवासी कहाँ के निवासी थे? नेक्स्ट, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया कैसे है? नेक्स्ट, तुलसीदास किसके धर्म का मूला मानते हैं? 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, दोनों दोस्तों ने क्या तय किया? 6ನೇದು, किस नगर के सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, आधुनिक मानव का यान कहा जा रहा है? तुलसीदास जी संत की तुलना किससे करते हैं? लेखक का क्या नजर आया? आज मनुष्य का यान कहा जा रहा है? बालकृष्ण का रंग कैसा था? ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ. आशियाम्मा जी अब्दुल कलाम के खाने में क्या क्या देती थी? कश्मीरी सेब पाठ से क्या सीखा मिलता है? 3ನೇದು, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? 4ನೇದು, कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति टोली की प्रशंसा क्यों की? 5ನೇದು, बलराम के बालकृष्ण की शिकायतें क्या थी? प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए. 7ನೇದು, टाइटन के बारे में लिखिए. 8, शनि एक सुंदर ग्रह है, कैसे? 9ನೇದು, सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है? 10ನೇದು, नागरिक के कर्तव्यों को बारे में अकुल के क्या विचार है? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? जलालुद्दीन ने कलाम जी को नई दुनिया का बोध कैसे कराया? लेखक ने हमारा छोड़कर जाने का निर्णय क्या लिए? आधुनिक मानव में प्रकृति के किन किन तत्वों पर विजय पाई है? यशोदा मन ही क्या हो जाती है? शनि का वायुमंडल किन किन गैसों से बना है? शास्त्री में सत्य बोलना का तरीका कैसा समझाया गया है? मीना मैडम छात्रों के अंत में क्या संदेश देती है? शमसुद्दीन का परिचय दीजिए. बालाशक्ति के टोली गांव को आदर्श गांव कैसे बनते हैं?
दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? शनि के वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है? ಶನಿ के ಉಪಗ್ರಹೋं की जानकारी दीजिए. ಇದಿಷ್ಟು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವುಗಳು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೇ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮುಂದೆ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳು गिल्लू के कर्म कलाप के बारे में लिखिए. सोशल नेटवर्कों के बारे में लिखिए. धीरज सबसेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्या लिया? दाक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बचेंद्री के अनुसार के बारे में बताइए. कर्नाटक की प्राकृतिक नयन मनोहर है, कैसे? स्पष्ट कीजिए. मातृभूमि के विशेषताओं का परिचय दीजिए. समय की पहचान कविता की अंतिम 4 पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए. संचार व सूचन के क्षेत्र में इंटरनेट का बड़ा योगदान है, कैसे? स्पष्ट कीजिए. बचेंद्री पाल के बचपन और शिक्षकों के बारे में लिखिए. कर्नाटक की शिल्पकला का सोदाहरण वर्णन कीजिए. कवि के अनुसार समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? सबसोन परिवार रोबोनिला को पकार बहुत खुश था, क्यों? ವಿವರಣೆ ದೀಜಿಯೆ. ಇದಿಷ್ಟು 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है, कैसे? स्पष्ट कीजिए. पंडित राजकिशोर के परोपकारी गुणों का परिचय दीजिए. बसंत एक लड़का है, कैसे? ಸ್ಪಷ್ಟ कीजिए. 4 ಅಂಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪದ್ಯ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿತಾಂಶ ಪೂರ್ಣ कीजिए. अस्फलत ಪದ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ अस्फलत एक चुनौती है, इस स्वीकार करो. क्या हमी रख देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर माता भागो तुम. ನಿಬಂಧ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಬಂಧ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ कर्नाटक राज्य की ವಿಶೇಷತೆಯೇ और कर्नाटक का वैभव. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೊಂದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಯೋಗದಾನ್ और ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಮಹತ್ವ, ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹತ್ವ. ಈ 5 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ 5ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪತ್ರ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪತ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗಮನಿಸೋಣ ನೋಡಿ. कोई भी सकारण देते हुए अपने ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕಕ್ಕೆ ನಾಮ್ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಲಿಖಿಯೆ. ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರನೇ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 5ಕ್ಕೆ 5ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ अपनी परीक्षा के तैयारी को बारे में बताते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 5 ಅಂಕ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ದೋಷ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಾಯಿತು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಓದಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್, ಹಿಂದಿ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.